யாரோ கதி இல்லாதவங்க வந்தாங்க ஒருத்தர் வந்தாங்க நோவுண்டு அவங்க சத்து தானே இருக்கணும் இங்க. ஆமா ஆமா 8 கிராம் ரத்தம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்களா, இங்க அனுப்பிட்டாங்க, அவங்க அனுப்பிட்டாங்க. அந்த 8 கிராம் ரத்தம்ல இருந்தா நாங்க டெலிவரி பண்ணி அந்த புள்ள ಕೂಡ நல்லா ಆಕಿದೆ. ಇದು ನೋಡಿ ನಾಚಿಕೆ ಹೇಳತ್ತ ಸಂಗತಿ. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳವರು ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ನೀವು MBBS ಮಾಡಿದೀರಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಡೆಲಿವರಿನ ಈ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ ಐತೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಕೆಲಸ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? எங்களுக்கு பச்சை இந்து எங்களுக்கு தெரியாது, நாம படிக்கல, நாங்க ஸ்கூலுக்கே போல, நாங்க நம்மளுக்கு அவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கிதுனாக்கா எங்களுக்கு பச்சை இருக்கிறது எங்களுக்கு தெரியாதா? ஆயிடுச்சு, நல்ல மாதிரி ஆயிடுச்சு. இல்லன்னா ரோட்ல ஆயிடுச்சுன்னா 10 நிமிஷம் முன்னாடி தான் ஆட்டோல வந்துட்டோனே ரோட்ல ஆயிட்டு இருக்கோம் டெலிவரி. ரோட்ல ஆயிட்டு இருக்கோம் டெலிவரி. அந்த டைம் முட்டா டாக்டர் பச்சிக்கிட்டு என்னத்துக்கு ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ டாக்டருக்கு தெரியலையா? அவர்ல வருது, 2 ஹவர்ல வருது, ஒரு நாள் வருது, தெரியாது. டைம் தெரியல, நாங்க அதான் கேட்டு டைம் தெரியல, நாங்க பார்த்தா டெலிவரி ஓ பச்சிக்கு டார்லிங் 10 மணிக்கு வாங்கன்னு சொல்லி 9 மணிக்கு டெலிவரி ஆகுது, 10 மணிக்கு வாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. இங்க வந்தாங்க இப்ப ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ರೂಪಕಲಾ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ವಾ? ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು KJFನ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವತ್ತವರೆಗೂ ಆ ಓಟ್ ಬಂದಾಗ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನಾವು ನಿಲ್ಸೋವರೆಗೂ ಇದೇ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯ್ಮಾರ್ಗಳು KJF ತಾಯ್ಮಾರ್ಗಳು ಪಾಕணும் பாரு, அம்மா இங்க வந்துட்டு டெலிவரிக்கு வந்து 8:45 வந்தா டாக்டர் இல்ல, இன்னும் டைம் இருக்கு, வீட்டுக்கு போங்கன்றாங்க. பாவம் அந்த ஒரு தாய்மாருங்க அங்க போன நோவு ஸ்டார்ட் ஆயிட்டா, நீங்க வந்தா உள்ள இருக்கிறவங்க யாருமே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கே கதி இல்லை. இப்போ இந்த தாய்மார்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிச்சு, ஒரு நல்லபடியா டெலிவரி ஆயிடுச்சு, புள்ளையும் நல்லா இருக்குது, அம்மாவும் நல்லா இருக்கு. அந்த குட்டள்ளி இன்சிடென்ட் இப்படி ஆயிட்டு இருந்தா, குட்டள்ளினா நம்ம பங்காரு திருப்பதி இன்சிடென்ட் மாதிரி ஏதோ ஒன்று எச்சு கம்மி ஆயிட்டு இருந்தா, அந்த புள்ளைக்கு யார் பாக்குறாங்கோ அந்த அம்மாக்கு யார் பாக்குறாங்க? நம்ம ரூபாக்கா தாய்மார்க மாதிரி ஒரு பெண் மகள் மாதிரி பேசுறாங்கோ, நான் எல்லாருக்குமே நல்லா பண்றேன்ட்டு. இவங்களுக்கு ஆகிருக்கிற அநியாயம் என்ன பாரு. அந்த அம்மா சொல்லுது, 2 வருஷம் முன்னாலே இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்திருக்கிறாங்கோ, நம்ம இன்னொரு நம்ம பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் இங்க தான் பண்ணிருந்தோம். நாங்க எல்லாம் தான் ட்ரீட்மெண்ட் நின்றுந்த அப்பதான் இங்க தான் பண்ணி நின்றாங்க. 7 கிராம் ரத்தம் இருக்குதுன்னு கொஞ்சம் கம்மிந்தாக்கா 8 கிராம் இருந்தாக்கா கூட இங்க உள்ள வாங்குறது இல்ல, ನರ್ಸಂಗೂ ವಾங்குறது இல்ல, ಅನ್ಪಿಟ್ರಾಗ 7 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಲೋ 8 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಾಂಶ, ಆ ರಕ್ತಾಂಶ ಏನಾದ್ರೂ 8 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಗೊಳಲ್ವಂತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತಂದ್ರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇವತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಾಯಂದ್ರನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಂತ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದು? ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ MLA ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, ಕೇವಲ ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಘಟಕರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಥ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಆಚೆ ಬರಬೇಕು, ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ನಾವು ಈ ಒಂದು ದುರಾಡಳಿತ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಹೋರಾಡೋಂತ ಒಂದು ಸಮಯ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ, ನನ್ನ ಅಕ್ಕಂದಿರಿಗೆ, ನನ್ನ KJFನ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಅಕ್ಕಂದಿರಿಗೆ ಯಾರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡದೆ ಅವರನ್ನು ಸತಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೋದ ಸಲ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ FIR ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀರಾ, ನನ್ನಿದ್ದು ಒಳಗಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತೀರಾ, ನನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಅನ್ನೋದಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಂದ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ನಾನು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾನ್ಯ DHO ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪೋವರೆಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವತ್ತವರೆಗೂ ಇರ್ತಾನೆ ಅವತ್ತವರೆಗೂ ನಾನು ನಿರಂತರವಾದ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ತಾಯಿದ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕವರೆಗೂ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈ ತಾಯಿಗೆ ಆಗಿರೋ ನೋವಿಗೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಿಷಾದಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಾದಂಥವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮಗುನು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, ನನ್ನ ಹೆಣ್ಮಗುನು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ರೆ, ಆ ಬುಟ್ಟೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂಗೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ? ರೂಪ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ? ರೂಪ ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತ ಅಂತ ಅವ್ರು ನೋವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀರಿ. ಯಾವತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ನಿಲ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಸದಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹೌದು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲೋ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪಾಗೈತೆ, ಸತ್ತಿದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಡಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ. ಈಗ ಗುಟ್ಟಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಹೋಯಿತು, ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಿರ ಹಾಗೆ ನಾನು KJR ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋರು ಪ್ರತಿದಿನ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶಗಳು ಬರ್ತೀವಿ. ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಯಾರ್ಯಾರೋ ಏನೇನೋ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆರೋಪಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಿಜನ ಸುಳ್ಳ ಭಗವಂತನ ಅಷ್ಟು. ಅದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ದಿರ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಿವಾಗ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಓದಿಲ್ಲ. என் நம்பர் இன்கேஸ் நாட் ரீச் பண்ணிச்சு சிவா ஃபோன் வந்தோடனே எடுக்கலாம். சரியா? நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றாகணும் ஆயிடுச்சிங்களா? பட்டா சார், உங்களுக்காக தான் வந்து பார்த்துக்கோ. இன்னைக்கு என்ன எவ்வளோ ஃபோன் வருதோ. ஓகே.